যে জান্নাতি নওজওয়ানদের সর্দার কারা, জান্নাতি রমণীদের আকাজাদি কারা, সে তো ইমাম হাসান হোসেন খাতুনে জান্নাত। অতএব যারা জান্নাতের মালিক আমি যাকে করে দিয়েছি, তারা তাদের পোশাকখানা যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে, যেখানে খুশি পড়তে পারে, কেননা তারা মালিক। তাহলে নামাজ আল্লাহর ইবাদত করব, নবীর উপরে যে আফজাল হয় তার নামে দরুদ পড়বো, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা সাহাবে মুহাম্মাদ ওয়া আলা সাহাবে মুহাম্মাদ ওয়া আলা সাহাবে মুহাম্মাদ। নামাজ থাকবে না, যাবে? নামাজ হবে না ফাসেক, বরং জেনে বুঝে পড়লে হবে কাফের। কারণ নবী পাক যেটা দিয়েছেন তার বিপরীত, তার বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। নবী পাকের বিরুদ্ধে যাওয়ার নাম কাফের, খারিজ হয়ে যাবে। তো যাদের আফজাল করলেন সেই আফজালদের উপরে দরুদ পড়লে যদি নামাজ ফাসেক হয়ে যায়, তো নামাজের পরে তাদেরকে যদি আফজাল করি, আওলাদ রাসূলকে নিচে করি, ঈমান থাকবে, ঈমানও ফাসেক। হযরত মুআজ্জাজ ও মুকররম আজিজান দিন মোহতরম, बुजुर्गान दिन मिल्लत इस्लामिया और सामीन उम्मत नबविया, हाजिराने मोहतरम उलमा किराम और सामीन मुअज़्ज़ज़ मोहतरम खासुल खास एहतराम वाली मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बुजुर्गान दिन मुर्शिदी मौलाई हजरत ख्वाजा अब्दुल रशीद चिश्ती मद्दजिल्लाहुल आलिया, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं और मेरे ख्वाजा खाज़गान जितने औलिया इकराम की निगाह कराम हो आप लोगों पर यही खासुल खस आखिर तक दुआ रहेगा। तो भाई सबसे पहले मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है, जो आप लोगों से जब मैं गुफ्तगू करूं तो थोड़ा हिंदी और उर्दू बोल लेता हूं, लेकिन तकरीर में जब जाऊंगा तो हिंदी और उर्दू अल्फाज को संभाल संभाल के ढूंढ के लाते लाते तब तक जुनून खो जाएगा। जुनून नहीं मिलेगी, तकरीर भी नहीं अच्छी होगी। ताकि मैं बंगाली हूँ और मुझे देखने से पहले तस्वीर को आप लोग देख लिया होगा, शायद सभी को नहीं है तो कुछ कुछ भाई लोगों को होगा, मोबाइल से, वीडियो से, यूट्यूब से। तो अभी फिलहाल रूबरू नजर आ रहा है। तो अगर आप लोगों को पसंद ना होता तो हमें क्यों बुलाते? आपको तो मालूम हो गया जो ये साहब बंगाली है, बंगाली लैंग्वेज में तकरीर करता है, तो इसीलिए आप बंगाली समझते हैं ताकि बुला लिया। तो हम बंगाली में तकरीर करेंगे तो दो एक नातिया कलाम या कुछ कुछ शायर हम हिंदी उर्दू में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बंगाली में हम तकरीर करने से आप लोगों को समझ आएगा? तो बिल्कुल आएगा। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया नहीं, शायद हम समझ रहे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? अच्छा अच्छा इंशाअल्लाह। हाँ तो यहाँ तो आप ही तो आते आते देखा है पूरा, फिलहाल पूरा बंगाली लैंग्वेज में भी वो बोर्ड पे लिखी हुई देखा। तो ठीक है इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों के खिदमत में एक बड़ी उम्दा
शानदार, जान पहचान वाली, एकदम जानी पहचानी जो कुरान थोड़ी सी तिलावत करते हैं और तकरीर सुनते हैं, सुनने की जिसका पेशा है, जो जहाँ भी तकरीर होगा, जलसा होगा, महफिल होगा, जो लोग दौड़ के चले जाते हैं सुनने के लिए, वो लोगों को मालूम होगा जानी पहचानी आयत है। मैंने आप लोगों की खिदमत में तिलावत की है। वो कुरान कलामुल्लाह शरीफ 5 नंबर सूरा मायदा की 35 नंबर आयत, बस आधा आयत मैंने तिलावत की है, आधा को रख दिया। इंशाल्लाह फिर बाद में देखा जाएगा, कभी मौका मिले तो वही आयत को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक ज़ुबानी, जो नूर मुजस्सम की पाक ज़ुबानी, वो पाक ज़ुबानी की जो लहजा, एक हदीस भी मैंने तिलावत की है। वो हदीस रवाहु तिरमिज़ी में भी है, मुस्तदरक अला सहीहैन में बहुत सारे मुहद्दिस ने हदीस को कोट किया है। तो आइए शुरू करते हैं। हम्द है अल्लाह की। मुझे जो कुर्सी दिया है ना, पीछे से हमें डर लग रहा है, क्योंकि कब कहाँ खो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, जुनून में आ जाएंगे। ऐसी हमारा लाइफ में 2 कुर्सी टूट गया, ऐसी टूट गई। तो आज क्या होगा फिलहाल मुझे मालूम नहीं, तो संभल के बोलना पड़ेगा। हाँ, इसलिए ये देखिए ना, स्प्रिंग कर रहा है, तो जब हम मौज में आ जाएंगे, ढेउ खेलेगा ना, लहरी, समंदर का जो लहरी खेलता है ना, तब कितना बड़ा बड़ा बांध भी टूट जाता है, तो कुर्सी कहाँ। हम्द है अल्लाह की, जाहिर है बिस्मिल्लाह से। हम्द है अल्लाह की, जाहिर है बिस्मिल्लाह से, और खुदा जो देता है वो मिलता है मेरे रसूल अल्लाह से। कभी डायरेक्ट हमको खुदा से नहीं मिलता, बीच में मेरे मुस्तफ़ा कड़ी है, हम नीचे बंदा है और ऊपर अल्लाह है। अल्लाह से लेते हैं और बंदे को देते हैं। ये मेरे वसीला है, हमारे वसीला है। हम्द है अल्लाह की, जाहिर है बिस्मिल्लाह से, खुदा जो देता है वो मिलता है रसूल अल्लाह से। बाज़ुज़ हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाज़ुज़ हुब्बे मोहम्मद कामिले ईमान हो नहीं सकता, खुदा को मानने वाला ओ मुसलमान हो नहीं सकता। तो इसीलिए शायर और भी फरमाते हैं, बहुत सारे शायर ऐसा है। नबी ने फरमाया मौला शान अली की, बस एक ही सनद है अली और नबी की। कायनात बनाने के लिए अल्लाह को जरूरत थी मुस्तफ़ा की, अल्लाह को जरूरत था मुस्तफ़ा की, और कायनात को निज़ाम को कायम रखने के लिए, क़यामत तक विलायत को कायम रखने के लिए मुस्तफ़ा को जरूरत थी मौला अली की। इसीलिए शायर फरमाते हैं, मुलाजा फरमाइएगा, खुदा का खुदाई कभी ना होती, खुदा का खुदाई कभी ना होती, अगर ना होते हमारे मोहम्मद, खुदा का खुदाई, खुदा का खुदाई कभी ना होती, खुदा का खुदाई अरे कभी ना होती, अगर ना होते हमारे मोहम्मद। अरे बाबा से बुलंद से बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं चाहिए हमको, चाहिए ना, तो खामोश क्यों है?
हैं? चला था मैं दोज़ख तो मायूस होकर, जब किसी का रहनुमा नहीं मिलता, हादी ना मिलता तो क्या होगा? वो तो भटकते रहेगा ना, तो दोजख की तरफ चलता रहेगा। इसीलिए तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश, आतिश फरसी लफ्ज मतलब आग। जब आग को जलाया जाता है तो देख लो तमाशा उल्की फुल्की हो रहा है। अरे तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश, खुदा ने जलाया बुझाए मोहम्मद। अरे खुदा ने जलाया बुझाए मोहम्मद। क़यामत में शान, अब क़यामत की शान देखिए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। क़यामत में शान शफ़ाअत को देखो, क़यामत में शान शफ़ाअत को देखो, जिसे पकड़े खुदा ने छोड़ाए मोहम्मद। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है क़यामत में। तो जो मोहम्मद वाले होंगे उसे तो ज़रूर शफ़ाअत करेंगे। और दरूद पढ़ने में जिसको कुंजूसी आ रहा है, दिल में है नबी मुस्तफ़ा की मोहब्बत, नहीं नहीं, दुनिया की मोहब्बत है। दुनिया भरा हुआ है दिल में, ना खुदा है ना मुस्तफ़ा है। नूर नहीं है, सब जुल्मत भरा हुआ है। तो आइए इंशाअल्लाह हम तकरीर शुरू करेंगे। बस नातिया कलम की तरफ नहीं जाएंगे, नातिया कलम पढ़ने वाले बहुत मुशायर हैं इंशाअल्लाह, बहुत कलाम पढ़ने वाले उम्दा उम्दा शायर भी हैं, पढ़ेंगे, आप लोग को सुनाएंगे, मुलाजा फरमाइएगा। बस वक्त को जाए करते ना हुए हम तकरीर शुरू कर देते हैं इंशाअल्लाह, आप लोग मुलाजा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यअतसिम बिल्लाह फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। ये आयत करीमा आधा हिस्सा है सूरा आल इमरान यानी 101 नंबर आयत। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, मैं यअतसिम बिल्लाह, जिसने अल्लाह को पकड़ लिया। बुझते पाच्छेन? जिसने अल्लाह को पकड़ लिया, फ़क़द हुदिया, तहक़ीक़ हिदायत मिल गई। फ़क़द हुदिया, उसको हिदायत यकीनन कर गई, यानी अल्लाह ने हिदायत किया उसको। किस तरफ? इला सिरातिम मुस्तक़ीम, सिरात मुस्तक़ीम की तरफ। तो हम रोजाना नमाज में पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तक़ीम पर चला, अल्लाह हमें सिरात मुस्तक़ीम देखा, यानी मुस्तक़ीम सीधी राह देखा, सीधी राह पर चला। मांगने की क्या जरूरत है रोजाना पंजगाना नमाज में? बस यही तो अल्लाह फरमा रहा है, जो जिसने अल्लाह को पकड़ लिया उसको हिदायत मिल गई और उसको सीधी राह पर अल्लाह ने चला दिया। अल्लाह को कैसे पकड़ेंगे भाई? अल्लाह के की करे धरबो, কেমন করে ধরবো? আল্লাহ কি ধরার জিনিস? আচ্ছা ঠিক আছে, ধরার নয় তো চাখার জিনিস, চিখে নেবো। আল্লাহ তিতা না মিষ্টি, কড়বা না মিঠা?
হ্যাঁ, জিভ দিয়ে বুঝা যাবে? বুঝা যাবে না। আচ্ছা দেখি, স্পর্শ করে দেখি, ছুঁয়ে, নরম না শক্ত, বুঝে যাবে? নো। हाँ कुछ बोल रहे हैं? बांग्ला पूरा समझ में आ रहा है? वाह वाह माशाल्लाह, हमारे लिए और भी आसान हो गया। हाँ, तो अल्लाह के ধরে নিলেই তো হেদায়েত পেয়ে যাব। তো রোজানা 5 ওয়াক্ত নামাজে ডাকবো কেন? এ আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত করো, হেদায়েত করো, হেদায়েত করো। আবার কাদের পথে? আল্লাহকে বলতেছে, আল্লাহ আমাদেরকে সহজ সরল পথে চালাও, হেদায়েত করো। ফের আল্লাহকে পিছনে রেখে বলতেছে কি? না আল্লাহ তোমার নয়, কি সিরাত আল্লাহ জিনা নাম তালাইম, আল্লাহ ওই তাদের পথে চালাও যাদের উপরে তুমি ইনাম দিয়েছো। আরে আগে তো বললে আল্লাহ চালাও, তা আল্লাহকে আবার ও বলে আল্লাহ তো এটা শিখিয়েছে, আমি কেন বলতে যাব? আল্লাহ তো নিজেই বলছে এইভাবে বল। তার মানে বোঝা গেল ডাইরেক্ট আল্লাহর দিকে গেলে হেদায়েত পাওয়া যাবে না। আল্লাহ যাদেরকে ইনাম দিয়েছে, পুরস্কৃত করেছে, নির্বাচিত করেছে, বেছে নিয়েছে, তাদের দিকে চালাও। তো তাদেরকে তো খোঁজো, তারা কারা? ও কি মৌলানা মৌলবী না মুফতি না মুহাদ্দিস না পীর না কি? কারা তারা? আরে বাবা, আদমের পেছনে যখন শয়তান ছাড়েনি, তো আদমের বেটা কপাল ফাটা আপনার পিছনে শয়তান ছেড়ে দেবে? বাবা আদমকে শয়তান ছেড়েছে? এই আমাদের সকলের ড্যাডি জান ছেড়েছে। তো তাকে যখন ছাড়েনি, তাকে জান্নাত থেকে ন্যাংটো করে বের করেছে, তুমি কাপড় পরে জান্নাতে যাবে মুরবি সাহেব? হ্যাঁ, কি করে হয় গো? তাহলে জান্নাতের পোশাক খুলে নিয়েছে। আপনার আমার সঙ্গে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব। আমি আপনার জামাই বাড়িতে এলাম, আপনার কি বলে খালু বাড়িতে, খালা বাড়িতে, ফুফি বাড়িতে, ফুফা বাড়িতে, আত্মীয়তার বাড়িতে এলাম। যদি কোনো একটা কাজ করার কারণে রেগে যায়, যার বাড়িতে এসছি, কুটুম, আত্মীয়, মেজমান, তো রেগে গিয়ে তাড়িয়ে দেবে, দূর হয় এখান থেকে, বেরো, আর কোনোদিন এখানে আসবি না। ভাই কোনোদিন আর তার নাম নেবে মনের মধ্যে নেবে না। তো এটা তো এতটা অপমান। আর যেখানে ন্যাংটো করে বের করেছে জান্নাত থেকে, সেটা কত ছোট অপমান না বড় অপমান? তো যে বাবা আদম আলাইহিস সালামকে, যারা মা হাওয়াকে ন্যাংটো করে জান্নাত থেকে বের করতে পারে, সেই জান্নাতে ঢোকার জন্য মৌলবীদের এত লাফালাফি কেন? হে, বাপ মাকে ন্যাংটো করতে পারে, বেটাকে ছেড়ে দেবে? हजरत गौर फरमा रहे हैं, मानते सुनिए, ये लॉजिक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। যা দেবে তা খাবো না ভাই, টিপে দেখবো দুটোই নরম। নরম বলেই কি হালুয়া হয় নাকি? গু গোবর টিপলে নরম, হালুয়াও টিপলে নরম। তাহলে দেখতে পাইনি বলে কি হালুয়া বলে দেবো দুটোকে? হ্যাঁ, তাহলে কি করবো? চিখে দেখবো, চিখে দেখবো গু গোবর। হ্যাঁ, কি করবে? শিখবে না, আগে শুনবে। হ্যাঁ, বুদ্ধিমান শিখবে না, বুদ্ধিমান শুনবে। নাহলে যেতে যেতে রাস্তায় পায়ের তলায় কি লাগলো, কি চিজ চিজ করেছে দেখি, একবার হাত দিলে। তো এ হলো আদমের বেটাগুলো গাধা। গাধা মানে দোপায়া হলেও গাধা, যাদের বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, বিবেক রাখে না। কথা বুঝতে পারছেন? তা আল্লাহ পাক বাবা আদমকে ন্যাংটা করে পাঠালো। কেন? এই আদম, লেবাস খোলো। আল্লাহ পোশাক খুলবো? হ্যাঁ, এই জান্নাতের পোশাক দুনিয়াতে যাবে না। এই জান্নাতের পোশাক দুনিয়াতে যাবে না। আমি কিন্তু ওয়াজ শুরু করিনি, একটু টেলারে যাচ্ছি। টেলারে মানে শুরু আর শেষ মিলিয়ে দেয় মাঝখানে ছোট্ট করে, তারপরে এবার মাঝখান থেকে খুলে বের করব। জান্নাতের লেবাস পৃথিবীতে যাবে না। আল্লাহ সত্যি? তোমার আইন ঠিক?
রুল ঠিক, কানুন ঠিক, হ্যাঁ আমার জাতের কসম আমার আইন ঠিক। জান্নাতি লেবাস যাবে না পৃথিবীতে। তা আদম আলাইহিস সালাম মা হওয়া লেবাস খুলে দিলেন, বড় বড় পাতাকে ঢেকে এলেন, গাছের পাতা। ইয়া আল্লাহ, আমরা তো আদম জামানায় নয়, অনেক পরের জামানায়। এখন তো এসে যারা ছিলেন ওই জামানায় দেখেছেন, আর আমরা তো এখন দেখিনি, আমরা কিতাবের মাধ্যমে পেয়েছি। কি জান্নাতের পোশাক যদি পৃথিবীতে আসবে না, তো ইমাম হাসান আর হুসাইন আলাইহিস সালামের জন্য কেন জান্নাতের পোশাক পৃথিবীতে এলো? এ কেমন তোমার কারণ? আগার গায়ের মুসলিম শুনলে কি বলবে? যে তোদের আল্লাহ তো মিথ্যাবাদী, বলবে না? কিন্তু যে বোঝে না সে বলবে ইয়া আল্লাহ এ कैसा निजाम है, জান্নাতি লেবাস যখন পৃথিবীতে আসবে না, তুমি রুল করে দিয়েছো, তা আবার ইমাম হাসান হুসাইনের জন্য কেন এলো? খাতুন জান্নাতের জন্য কেন এলো? জান্নাতি সামঞ্জস্য যখন আসবে না, সামান আসবে না, তো জান্নাতি খানা কেন মারিয়াম আলাইহিস সালামের জন্য এলো? यानी बतूल जो होगी उसके लिए खाना भी आती है। माँ मरियम भी बतूल, माँ फातिमा भी बतूल। एक ने शादी नहीं किया और एक ने शादी किया है। शादी करके भी, शादी करने के बावजूद फिर भी बतूल, शादी करार परेও बतूल। बतूल माने কি জানেন আপনারা? বাতুল মানে না বলবো? যাদের হায়েজ নেফাস হয় না, জোরে বলেন। এই হায়েজ নেফাস না হলে ছেলেপুলে হয়? ডাক্তার জিজ্ঞেস করবেন, হয় না। কিন্তু মা ফাতেমার হায়েজ নেফাস হয় না। ইমাম হাসান পৃথিবীতে এসছেন, তারপরে জোহরের নামাজ পড়েছেন, জোরে বলেন সো। একে বলে বাতুল। টাচ করে দিলেই যা মনে করবে সেই সন্তান হবে, এর নাম বাতুল। ঠিক মারিয়াম আলাইহিস সালামের জন্য হয়। যাক, আমি ওইদিকে বাড়াচ্ছি না। ইয়া আল্লাহ, তোমার নিজাম তো পাল্টে গেল। বলে আরে পাগল, তুমি ওই জান্নাতি পোশাকটা পৃথিবীতে আসবে না, ওটা কেতাবে দেখতে পেয়েছো, আর এইটা কেতাবে দেখতে পাও না যে জান্নাতি নওজওয়ানদের সর্দার কারা, জান্নাতি রমণীদের আকাজাদি কারা? সে তো ইমাম হাসান হোসেন, খাতুনে জান্নাত। অতএব যারা জান্নাতের মালিক আমি যাকে করে দিয়েছি, তারা তাদের পোশাকখানা যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে, যেখানে খুশি পড়তে পারে, কেননা তারা মালিক। কি বুঝা গেল? তাহলে আদম আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত কেউ মালিক নয়, সমস্ত নবীদের মালিক সর্দার হবে ইমাম হাসান হোসেন। ফের এর পরেও এবং মৌলা আলী জান্নাত বাঁটনে ওয়ালা হবে, নবী পাক সভাপতিত্ব করবেন। এর পরেও এদের শান ছোট করবে। করো, যত পারে করো, যখন যাবে বুঝবে। নামাজে এনাদের উপরে দরুদ না পড়লে নামাজ হয় না। আর যাদেরকে আমরা শান উঁচা করি, বড় করি, তাদের উপরে দরুদ পড়লে নামাজ ফাসেক হয়ে যাবে। জি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আসহাবে মুহাম্মদ, নামাজ হবে না, থাকবে না, যাবে? হবে? গৌর করছেন? নবীর পরে আসহাব, 1 নম্বর 2 নম্বর আফজাল, উমুক তুমুক হেফদান, এরা নিচে, উনি বড় ইনি ছোট, এইসব যে ফতোয়া হচ্ছে না। তো ঠিক আছে বাবা, আপনার ফতোয়া মোতাবেক আফজাল। তাহলে নামাজ আল্লাহর ইবাদত করব, নবীর পরে যে আফজাল হয় তার নামে দরুদ পড়বো, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা সাহাবে মুহাম্মদ ওয়া আলা সাহাবে মুহাম্মদ ওয়া আলা সাহাবে মুহাম্মদ। নামাজ থাকবে না, যাবে? এই জোরে বলেন না, বুঝেন? নামাজ হবে না, ফাসেক। বরং জেনে বুঝে পড়লে হবে কাফের। কারণ নবী পাক যেটা দিয়েছেন তার বিপরীত, তার বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। নবী পাকের বিরুদ্ধে যাওয়ার নাম কাফের, খারিজ হয়ে যাবে। তো যাদের
আফজাল করলেন, সেই আফজালদের উপরে দরুদ পড়লে যদি নামাজ ফাঁসে হয়ে যায়, তো নামাজের পরে তাদেরকে যদি আফজাল করি, আওলাদ রাসূলকে নিচে করি, ঈমান থাকবে, ঈমানও ফাঁসে। জবাব দিতে হবে। রক্ষো তোমার ট্যাকে ফাতোয়া, ওসব ফাতোয়া অনেক হয়েছে, ফাতোয়ার শেষ নাই। কাবিল জামানা থেকে ফাতোয়া চলে আসছে, হাবিল কাবিল জামানা থেকে। তোমার ফাতোয়ার ধার ধারে না ইমতিয়াজ। हम मुर्शिद वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, हुसैन वाले हैं, मेरे ख्वाजा ने फरमा दिया। जी क्या फरमाया? जाने मन सारम बिनाए हुसैन, मानम गुलामे गुलामाने हुसैन। जान मन तन सब दिए दिएছি হুসাইনের কদম তলে, আর আমি তো তার হয়েছি গোলাম, যে হয়েছে হুসাইনের গোলাম। খাজা বাবা বলছেন হুসাইনের যে গোলাম, আমি গরিব নওয়াজ সেই গোলামের গোলাম। জোরে বলা যাবে না? নারায়ে তাকবীর। আমার ভাই সাহেব এলাউন্স করছিলেন আমি বর্ধমান, না আমি বর্ধমানবাসী নয়, মেদিনীপুর। তাতে বর্ধমান বললে হয়তো হিংসায় আওয়াজটা জোরে হয়নি, মেদিনীপুর বললে একটু আওয়াজ জোরে হবে তো। তো হিংসা করে যেমন আওয়াজ বেরোচ্ছে না, মেদিনীপুরের লোক এখানে ওয়াজ করবে, তার নারায় আবার আমাদেরকে জোরে বলতে হবে? হ্যাঁ ভাই, চালের থেকে গমের তেজ বেশি না কম? गेहूं 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 चावल से गेहूं का दाम ज्यादा हो कम हो वो बात अलग, लेकिन तेज तो ज्यादा है ना चावल से। কেন চাউল যখন রান্না করে তার পিচ পানি ভাতের যে ভিটামিনটা বেরিয়ে চলে যায়, আর গমে তো কিছু বের হয় না, পানি ঢাললো পুরো তৈরি করে গিলে নিলে, তাহলে ভিটামিনটা পুরো গেল না। তাহলে চালের থেকে गमेर विटामिन बेसी, तो झारखंड वाले के क्या ज्यादा गेहूं खाते हैं या चावल खाते हैं? अल्लाह का तेज नहीं है। गम खेले तो गमेर मतो तेज है ना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। पीछे वाले भाई बहुत कंजूसी कर रहा है, सच में बहुत कंजूसी कर रहा है। नारा देने का इस्तेमाल भी नहीं किया होगा शायद, तकरीर सुनने का इस्तेमाल नहीं किया। अरे चलो यूट्यूबर चैनल का आया है तो चलो देखने के लिए जाए, बस उम्मीद जगह चले आए। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हाथ उठा के बोलिए, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा गदीर खुम में मौला अली का हाथ उठा के बोल रहे थे, मन कुन तुम मौला हो फाजुन मौला। तो जो सुन्नत का दावा कर रहे हैं, जो मैं अहले सुन्नत, तो मेरे मुस्तफ़ा ने अली के लिए हाथ उठाया, तो मैं क्यों हाथ झुका के रखूं? अगर हाथ बुलंद कीजिएगा अली के लिए तो जिंदगी भर में पैरालिसिस नहीं होगा। नाराए हैदरी। अल्लाह हाथ को सलामत रखे या अल्लाह। मौला अली का नारा में जिसका हाथ बुलंद हुआ उस हाथ में तू जज़ा दे दे और आखिरत में जन्नत का टिकट भी लगा दे। बोलो सुकून आमीन। तो बिरादर मिल्लत, आदम अलैहिस्सलाम पोशाक खुले लेन, আর এখানে ইমাম হাসান হোসেন পোশাক জান্নাত থেকে মাঙিয়ে ব্যবহার করছেন, তার মানে জান্নাতের মালিক। বুঝতে পারছেন? এখন বলুন, জান্নাতের মালিকের জন্য যদি আল্লাহর নিজামের বিপরীত হয়ে যায়, মানে আল্লাহর নিজামটা তাদের উপরে ছেড়ে দেয়, তো আপনি আমি আল্লাহ আল্লাহ করে মরে গেলে নিজাম তো ইমাম হাসান হোসেনের উপরে, মৌলা আলী পাকের উপরে, নবী পাকের উপরে, খাতুনে জান্নাতের উপরে। যদি আল্লাহ বলে নিজাম দেখিস না, কেতাবি দিয়েছি নিজাম পাঞ্জেতানের উপরে, তোরা আমাকে ডেকে কি করবি? পাঞ্জেতান যদি তোদেরকে পছন্দ করে তো তোদেরকে নিয়ে যাবে জান্নাতে, না হলে দোজখে ঢুক। পাঞ্জেতানের কাছে যাবো, মুখ দেখাতে পারবো তো যদি মহব্বত না থাকে? তো আল্লাহ পাক কি বলছেন? মাইয়া তাসিম বিল্লাহ, আল্লাহকে ধরে লাও। তা আল্লাহকে ধরবো কেমন করে? আল্লাহ না সাদে জীবের মধ্যে আসে, না দর্শনের মধ্যে আসে, না শোনার মধ্যে আসে, না ধরার মধ্যে আসে, হ্যাঁ, না ঘ্রাণের মধ্যে আসে, দুর্গন্ধ না সুগন্ধ, না এটাও তো আসছে না। তা আল্লাহ তো কোনো দিক দিয়ে কি জি এই পঞ্চ অঙ্গ সমস্ত যুদ্ধে আল্লাহ ঠিকানা পেলাম না, আল্লাহকে তো কিছু বুঝলাম না। আল্লাহ কিভাবে আসবে? আল্লাহকে ধরা যাবে কেমন করে? আল্লাহকে ধরা যাবে কেমন করে?
তা আল্লাহ পাক এই জন্যই বলছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ঈমান ওয়ালো ইত্তাকুল্লাহা, আল্লাহ से डरो। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা, হে ঈমানদারেরা, ইত্তাকুল্লাহা, আল্লাহকে ভয় করো, ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, আল্লাহর নৈকট্য দিকে ওসিলা খোঁজো, অর্থাৎ আল্লাহর নিকটে যাওয়ার জন্য, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য উপায় খোঁজো, মাধ্যম খোঁজো, ভায়া খোঁজো, ওসিলা খোঁজো, মিডিয়া খোঁজো, মাধ্যম খোঁজো, যে মানে করো আল্লাহর নিকটে যাওয়ার জন্য ওসিলা খোঁজো। আল্লাহকে ধরতে বলেছে, ধরলে হেদাত পেয়ে যাবে। মনে রাখবেন আয়াতগুলো। এ ভাই, কোরআন ওই বাবা মা মরে গেলে পড়ে বক্সে দেওয়ার জন্য নয়, আর তাক থেকে পেড়ে চুমু খাওয়ার জন্য নয়। কোরআন পড়ে কোরআন হওয়ার জন্য কোরআন এসেছে। কোরআন পড়ে কোরআন হয়ে যাও। হ্যাঁ, কোরআন ওই বক্সে দেওয়ার জন্য নয়, আর তারাবি খতমের জন্য নয়। হ্যাঁ, কোরআনকে বছরে একবারে কন্টিনিউ তারাবি খতমে 4-5টা চালায় বেনিফিট পাওয়ার জন্য, তারাবির জন্য কোরআন নয়। কারণ ওই পাক জীবনও তারাবি পড়েন নাই, আর তারাবিতে খতমও হয় নাই। এটা আবার কোন সুন্নত রে বাপ, জানি না, এ বাহাস পরে হবে। আল্লাহু আকবার। কোরআন কি বলছে ফলো করতে হবে। কোরআনে সব আছে, কিন্তু বিবেক যদি না থাকে বুঝতে বড় মুশকিল হবে। তাই রাহাতুল কুলুব মকতুবাতে খাজাগণের কিতাব, কিতাবের মধ্যে লিখেছেন হযরতে কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, যে হযরতে আদম শফিউল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে দুটো জিনিস পেশ করা হলো, একটি হলো ইলম আর একটি হলো বিবেক। একটি হলো ইলম আর একটি হলো আকল। দিয়েই বলছে আদম, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা উঠিয়ে নাও। আদম আলাইহিস সালাম ইলম কে না উঠিয়ে আকল তথা বিবেককে উঠিয়ে নিলেন। আমরা ছেলে মেয়েদের কি করি, স্কুলে পাঠাই, মাদ্রাসায় পাঠাই, কি শিক্ষার জন্য? ইলম শিখাবার জন্য, জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য, জ্ঞান পাওয়ার জন্য। বাবা আদম প্রথমেই যেই দুটো জিনিস পেলেন তার মধ্যে উনি জ্ঞান নিলেন না, ইলম নিলেন না, নিলেন কি? আকল, বিবেক। যেই বিবেক উঠিয়ে নিলেন, আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ইরশাদ হচ্ছে, এই আদম, ইলম না উঠিয়ে বিবেক উঠালে কেন? এটা কোন হিকমতে? আচ্ছা, ওইখানে যে ইলম উঠাবো না বিবেক উঠাবো, তাহলে এই উঠাবার মধ্যেও একটা নিজস্ব ফিতরাতি জ্ঞান ছিল। কেন প্রশ্ন আসতে পারে, যখন প্রথমে তার জ্ঞান নাই, বিবেক নাই, তাহলে সে দুটোর মধ্যে উঠাবে, সেইটা তো বিবেকই নাই, কি ভেবে উঠাবে? জ্ঞান নাই তো কি জেনে উঠাবে? তার মানে একটা ফিতরাতি জ্ঞান থাকে। যেমন উদাহরণ দিচ্ছি, একটা চুহা, ইঁদুর, ইঁদুর বোঝেন তো? চুহা, চুহাকে বলে বাংলায় ইঁদুর, ইঁদুর বলে। আচ্ছা, এদিকে ইঁদুর বলে, যাক ভালো হলো। তো ইঁদুর, উট যদি বসে থাকে, উটের উপর দিয়ে ইঁদুর খেলাধুলো করে, তার পিঠ পর্যন্ত ওঠে আবার নেমে যায়, আবার ওঠে আবার নামে। গরু বসে থাকলে গরুর পিঠে ওঠে, নামে, ওঠে, বসে খেলে, গরু তাকে তাড়ায় না, উট তাকে তাড়ায় না। ভেঁস যে বসে থাকে, ভেঁসের উপরে ওঠে আর নামে, তাকে তাড়ায় না। হাতি উপরে ইঁদুর খেলা করে, তাকে তাড়ায় না। কিন্তু ও খেলা করতে করতে ইঁদুর যদি শুনতে পায় ম্যাও, দেখবে না, এ তো দেখতেছে ভোঁসকে, ভেঁসকে দেখতেছে, দেখার পরে উঠছে নামছে, ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই। উটের উপরে উঠছে নামছে, কোনো ভয় নাই। হ্যাঁ,
গরুর উপরে উঠছে নামছে কোনো ভয় নাই, হাতির উপরে উঠছে নামছে কোনো ভয় নাই। আর যাকে দেখলো না, না দেখে শুধু আওয়াজটা শুনলো মেও, ও আর থাকবে? বলে সামনে কোথাও না কোথাও আছে, লুকো। ও গর্তে গিয়ে লুকিয়ে গেল। ও কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছিল? ওই ইঁদুরটা ঝাড়খণ্ডের কোন হাই স্কুলে পড়তে গেছিল? বলতে পারলাম না। না না, ওই ইঁদুরটাকে কে শিক্ষা দিল যে গরু তোর বন্ধু, হাতি তোর বন্ধু, ऊंट তোর दोस्त, भैंस तेरा यार, और जो बिल्ली है वो तेरा दुश्मन। ওই বিল্লি তোমার দুশ্মন। ওকে ওটা কে শিক্ষা দিয়েছিল? ও কোন স্কুলে পড়তে গেছিল ঝাড়খণ্ডের? ওর টিচার কে? ওর প্রফেসর কে? কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গেছিল? কে শিখিয়েছিল ওকে? তাহলে এটা হলো ফিতরতি জ্ঞান। আজকে মানুষ বিভিন্ন নার্সিং হোমে ডাক্তারখানার লাইন দিয়ে লেগে আসে, জঙ্গলে হাজার হাজার পশু, ওদের ডাক্তারখানা ডেট পেন্সিল আছে তো ওদের রোগ বালা হয় না? হয়। তাহলে ওরা জানে যে আমাদের কি রোগ হলে কি ওষুধ খেতে হবে, কোন গাছের শিকড় খেতে হবে, কোন গাছের পাতা খেতে হবে। এটা ফিতরতি জ্ঞান। একটা দিন এমনও ছিল ডাক্তার ছিল না, মায়েরা, দিদিরা, দাদিরা ছেলেদের জ্বর জ্বালা হ্যান ত্যান কাশি ঠাসি কপটপ হলে গাছপালা নিয়ে এসে পেটে পেটে রস খাওয়াতো, ঠিক না বেঠিক? এখন ডাক্তার হয়ে গিয়ে আমরা সব ভুলে গেছি, সব ভুলে গেছি। তো এটা একটা ফিতরতি জ্ঞান, ফিতরাত। তো ইঁদুরের মধ্যে একটা ফিতরাত, আদম আলাইহিস সালামের মধ্যে একটা ফিতরাত। সেই ফিতরতি জ্ঞানের মধ্যে ভাবলেন আমি হিকমতটাকে উঠিয়ে নিই। হিকমত, একটা কথা বুঝাতে গিয়ে আমাকে কতটা লজিক দিতে হচ্ছে, তাহলে সহজে বুঝে আসবে না। এই জন্য তো মানুষ পছন্দ করে না। একটা জিনিস বলে যদি বোঝাতে না পারলাম তো লাভটা কি হবে? হ্যাঁ, তো বিবেকটা আল্লাহ বলছে আদম জ্ঞান না উঠিয়ে বিবেক উঠালে কেন, আকলকে কেন উঠালে? বলে আল্লাহ এ রব্বি, আমি তো দেখেছি না সব থেকে বড় আলা হযরত। আমাদের এই দিনের মধ্যে কটা ফিরকা? এটা আবার নতুন করে বলতে হবে নাকি? 73 ফিরকা। তাহলে 72টা জান্নাতি, একটা জাহান্নামী নাকি? হ্যাঁ বলছি, একটা জাহান্নামী 72টা জান্নাতি। আমার ভাই বলছে হ্যাঁ, ও 72 জাহান্নামী, তাই না? তাহলে 72 জাহান্নামী, একটা জান্নাতি। আচ্ছা, 72 জাহান্নামীদের মধ্যে মৌলানা মৌলবী মুফতি পড়বে নাকি, না শুধু আমলোক পড়বে? আরে মৌলানা মৌলবী না হলে ফিরকা বানাবে কে? ফিরকা বানায় কে? সাধারণ লোক। হ্যাঁ, সাধারণ লোক কি বোঝে? মৌলানা মৌলবী ফতোয়া দিয়ে যতটা নিজের পকেটে আনতে পারে, নিজের দল বাড়াতে পারে। 10টা কমে গেলেই বছরে 10 টাকা করে হলে 100 টাকা কম। কি বুঝেন না? অতটাই থাক জি। তো অতএব ফিরকা আল্লাহ এক, নবী এক, কোরআন এক, কাবা কিবলা এক, ফিরকা 73। তাহলে আল্লাহকে কে মানালো? মুল্লা। কোরআন কে মানালো? মুল্লা। কাবা কে দেখালো? মুল্লা। নবীর কলমা কে পড়ালো? মুল্লা। তাহলে ফিরকা বানানে वाला কে? মুল্লা। হ্যাঁ, তাহলে এই যে 72 ফিরকার মুল্লা মৌলবীরা নামের আগে কি লেখে? হযরত লেখে না? হ্যাঁ, 72 ফিরকার মৌলবী মুল্লাদের নামের আগে হযরত, তারপরে তো অনেক বড় বড় লাকাব। আবার যদি হজ করে বসে সেটাও বাদ দেয়নি, লিখে দেয় আল হাজ। কিন্তু সারা জীবন নামাজ পড়তেছে, একবারও লিখেনি মুসল্লি। হ্যাঁ, আল মুসল্লি লিখেনি। আচ্ছা, নামাজ যদি উত্তম হয়তো তার নিচে, তাহলে নামাজ এসব যদি লিখতে দরকার হয় তাহলে আমার আগে আমি নামাজি, তাহলে লিখবো আল মুসল্লি ইমতিয়াজ হোসেন চিস্তি। কি জি, নামাজের দামই নেই। কেন? নামাজ গরিব দুঃখী চাকর বাকর সবাই পড়ে, ওইটা লাগাবার কোনো মূল্য পাবে না। আলহাজ লাগালে দাম পাবো কেন? না, আমি আরব মক্কা মদিনাতে ঘুরে এসেছি, আমার পয়সা আছে, আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছে, এটা দেখানোর দাম যে আমিও একজন পয়সাওয়ালা হজ করেছি। আলহাজ, আলহাজ। আবার লিখেছে হাজি বিরিয়ানি।
কত খাবি খা। আবার লিখেছে হাজি শু হাউস, হাজির নামের যত পায়ে লাগা জুতা, হাজির নামের জুতা। কি ব্যবসা শুরু করেছে। তো বলুন এই লাকাবগুলো বাদ দেয়নি তো 72 ফিরকার মোল্লাদের আগে যে লাকাবগুলো লাগানো হয় হযরত, তো এই 72 ফিরকার মোল্লা মৌলবীকে গুমরা করেছে কে? সে তো সব থেকে বড় আলেম আলাইহিস সালাম উপাধিওয়ালা ছিল কে জি? তাহলে তিনি জিব্রাইল আলাইহিস সালামের আগে নাম ধরি হযরত জিব্রাইল, হযরত মিকাইল, হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম, নাম বলি না, হযরত বলি না। তো তিনি তো সকলের সর্দার ছিল, তো তারও নামে তো হযরত ছিল। কিন্তু দেখলো যে 72 ফিরকার মোল্লা মৌলবীকে গুমরা করার কারণে এদের নামের আগে আছে হযরত, আর যে গুমরা করেছে সে হয়েছে আলা হযরত। সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, তো আমার আদম শফিউল্লাহ বলছেন আয় আল্লাহ, আলা হযরতকে দেখেছি, ও অত বড় আলেম, ওর এলেমের কমই ছিল নি, কিন্তু আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা দেওয়ার কথা যেই বলেছে ও সেজদা করলো না। তার মানে যাদের বিবেক ছিল তারা সেজদা করে মকবুল হলো, আর এর এলেম ছিল না বিবেক, সেজদা না করে মরদুদ হলো। তা আমি ওই জন্যে বিবেকটা নিলাম। বিবেক যদি থাকে তাহলে আমার যত এলেম আসবে বিবেক কাজে লাগাবে, আর যদি আজাদিলের মতো এলেম যদি আসে বিবেক না থাকে তাহলে আমি মরদুদ হয়ে যাব। এই জন্য আমি এলেম না নিয়ে বিবেক উঠালাম। সুবহানাল্লাহ। तो अकल चाहिए दीन को समझने के लिए, वली को समझने के लिए, अहले बैत को समझने के लिए, अल्लाह को पकड़ने के लिए अकल की जरूरत है, इल्म की नहीं। बड़े बड़े आलिम होगा, उलमा होगा, लेकिन जहन्नम में कुत्ता बन के जाएगा। सुभान अल्लाह। खंजर बन के जहन्नम में जाएगा। थोड़ी सी इल्म होगा, अकल से काम लेता और अकल से चुन लेता हक क्या है। जितने सारे औलिया है दिखाइए कितना डिग्री है। सारे औलिया को देख लीजिए। आजकल मुल्ला मौलवी का जो बड़ा बड़ा डिग्री सनद है ना, औलिया अल्लाह किराम की डिग्री तो पता नहीं चलता क्या डिग्री है। बस औलिया बनता है, ओली की कदमों में झुका दिया जिसने वो औलिया बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरो मुर्शिद की कदमों में जिन्होंने अपने को झुका दिया वो औलिया बन जाता है, क्योंकि अल्लाह को पसंद होता है। अल्लाह पसंद हो जे आमार ओलिर काछे जे प्रिय হয়ে যায় সে আমারও ওলি হয়ে যায়। তো ব্রাদারে মিল্লাত আমি আয়াতে কি বলছিলাম যে ওয়াবতাকু ইলাইহিল ওয়াসিলা, তাহলে আল্লাহকে ধরার জন্য আমি ওসিলার দিকে যাচ্ছি। আল্লাহকে ধরার আগে আল্লাহ বলছে খোঁজো, তাহলে আগে খুঁজবো তবে তো ধরবো না, খুঁজবো। আচ্ছা এই আয়াত মাইক কার কাছে আছে? ভাই এখানে রাখো, সুবহানাল্লাহ বলতে হবে না, আমার ওয়াজে ডিস্টার্ব হচ্ছে। আরে ভাই তো ঠিকাই নিয়ে নিছে, কোনটাকে নিয়ে নিছে? কেউ বলেছে নাকি যে ভাই এতবার সুবহানাল্লাহ বলে কিছু পাবে? কোন কোথায় সুবহানাল্লাহ বলবে ভালো করে শোনো, যেখানে সেখানে সুবহানাল্লাহ বলো না। আমি বলে দেবো আমাদের বাপ মা জাহান্নামে গেছে, তুই বলবে সুবহানাল্লাহ। বাহ বাহ বাহ, কি সুন্দর, তুই বলবে সুবহানাল্লাহ, কি সাংঘাতিক ব্যাপার। আচ্ছা মনোযোগ দেন। আল্লাহ পাক কে ধরতে হলে আল্লাহকে খুঁজতে হবে। তা আল্লাহ পাককে খোঁজার জন্য ওসিলার দরকার হবে, মানে একটা মাধ্যম। তাহলে আল্লাহ পর্যন্ত যেতে গেলে ওসিলা খুঁজতে হবে। তবে এ আয়াত পাক যখন নাজিল হয়েছিল নবী মুস্তাফার উপরে, আপনারা ঝাড়খণ্ডবাসী বা আমরা বাঙালিবাসী বা পুরো আজকে বর্তমান যারা বেঁচে আছেন পুরা ওয়ার্ল্ড কায়নাত, তারা কি ওই সময় ছিল? কথা বুঝে বলবেন। যখন এই আয়াত পড়লাম ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ইত্তাকুল্লাহা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা,
ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसका करीब पहुंचने के लिए वसीला तलब करो। तो अल्लाह पर्यন্ত পৌঁছাবার জন্য ওসিলা খোঁজো। তো এই আয়াত যখন নাজিল হলো তখন কি আমরা ছিলাম? জোরে বলেন, ছিলাম না। আজ থেকে 1450 বছর পূর্বে নবী মুস্তাফার উপরে নাজিল হলো। নবী মুস্তাফার জবানে কোরআন কার বাণী? কোরআন আল্লাহর বাণী। রাসূলুল্লাহর জবানি, রাসূলুল্লাহর জবানি, কোরআন আল্লাহর বাণী। আল্লাহ বলছে, কোথায় আল্লাহ বলছে? আল্লাহ তো জীব নাই, বলবে কি করে? বলে হ্যাঁ আল্লাহ বলছে। কি বলছে? কুল, হে নবী বলে দিন। কেন আল্লাহ তুমি বলতে পারোনি? বলে আমার জীব নাই, আমি বলবো কি করে? তাহলে তুমি কি রকম বলবে? আমি নবীর জবানে বলবো, হে নবী বলে দাও, কুল বলে দাও। কি বলবো? হু আল্লাহ আহাদ, তিনি আল্লাহ এক। তাহলে আল্লাহ যে এক, ওয়াহদানিয়াত, ওয়াহিদ, এক দুই নয়, সে তার নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য আল্লাহ নিজে বলতে পারে না, কারণ তার জীব নাই। সে বলবে কি করে? তাহলে আল্লাহকে আল্লাহ বলার জন্য, এককে এক দেখাবার জন্য, ওয়াহিদকে ওয়াহিদ প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ খুদ ওসিলা বেছে নিয়েছেন। তার মানে আল্লাহরও ওসিলা লাগে। আল্লাহ কিছু করবে মুহাম্মাদের হাত দ্বারায়, আল্লাহ কিছু বলবে অলির জবান দ্বারায়, আল্লাহ চলবে অলির কদম দ্বারায়, আল্লাহ দেখাবে অলির ওজুদ দ্বারায়। তাহলে আল্লাহরও ওসিলা লাগে। আল্লাহ নিজাম চালাবে তো নিজের দ্বারাই নয়, কারণ তার ওজুদ নাই। তিনি আকারও নয়, তিনি নিরাকারও নয়, তাকে ধরাও যায় না, দেখাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না, বোঝাও যায় না। তো তাকে জানতে বুঝতে হলে কাকে বুঝতে হবে? সর্বপ্রথমে অলিকে বুঝতে হবে। অলিকে বুঝতে গেলে আলীকে বুঝতে হবে। আলীকে বুঝতে গেলে নবীকে বুঝতে হবে। নবীকে বুঝতে পারলেই আল্লাহ বুঝা হয়ে যাবে। তাহলে ওসিলা ধারাবাহিক চলছে। যদি আল্লাহকে বলতে গেলে নবীর জবান দরকার হয়, আল্লাহকে করতে হলে নবীর হাতের দরকার হয়। তো আজকে তোমাকেও হাত ধরতে হলে কোন না কোন ওলির হাত ধরতে হবে, তবে আল্লাহর হাত ধরা হবে। কোন না কোন সুলতানুল হিন্দ খাজা গরিব নওয়াজ, যিনি ইসলাম নিয়ে এসছেন, দিন নিয়ে আসছেন, হোসানি ডঙ্কা বাজিয়েছেন। অতএব একটাই মাত্র, কে কোথায় আমার আছে দরকার নাই, যিনি সুলতানুল হিন্দ, হিন্দের সুলতান, হিন্দের সম্রাট খাজা গরিব নওয়াজ মাইনুদ্দিন চিশতি আজমেরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যারা সিলসিলা বাই সিলসিলা পীর ও মুর্শিদের হাত ধরেছে, বা হককে খোদার কসম ও আল্লাহর হাত ধরে নিয়েছে। আমি দলিল দিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ, আমি দলিল দিয়ে যাব, অবশ্যই দলিল দিয়ে যাব। তো ব্রাদার মিল্লাত, আল্লাহকে ধরতে হলে হ্যাঁ ওসিলা খুঁজতে হবে। আচ্ছা আল্লাহ কোথায়? তাহলে বোঝা গেল নবী পাকের জবানে নাজিল হয়েছে না? আচ্ছা নবী পাকের জামানে তো আমরা ছিলাম নি, তাহলে আল্লাহ বলছেন কাকে? তাহলে নবী পাকের যারা হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত করেছিলেন, ইয়ানে নবী পাকের কে যারা দেখেছেন তারা কারা? হ্যাঁ, নবী পাককে যারা নিজের চোখে দেখেছেন তারা কারা? নবী পাককে যারা নিজের চোখে দেখে ঈমান এনেছেন তারা কারা? তারা সাহাবা। তাহলে সাহাবাদের ঝুরমুটে, সাহাবাদের মজমাতে আল্লাহ বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, হে ঈমানদারেরা, ইত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করো, ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ওসিলা খোঁজো। তো সাহাবারা তো আল্লাহকে ধরার জন্য, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, আল্লাহকে জানার জন্য, আল্লাহকে বোঝার জন্য, আল্লাহকে চেনার জন্য নবী মোহাম্মদকে ওসিলা ধরে নিয়েছে। ওসিলা ধরে নিয়েছে তো मोहम्मद से बढ़कर फिर कौन वसीला होगा? यानी मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। मोहम्मद ना होते चांद का चांदनी ना होती, मोहम्मद ना होते सूरज का रोशनी ना होती, मोहम्मद ना होते आसमां का साया ना होती, मोहम्मद ना होते दुनिया का बिस्तर ना होता, मोहम्मद ना होते समंदर ना होती, मोहम्मद ना होते पहाड़ ना होता, मोहम्मद ना होले कोनो किछु होतो ना। तो मोहम्मद से बढ़कर वसीला कौन होगा? अल्लाह का निजाम चलाने के लिए, अल्लाह का निजाम पैदा करने के लिए, अल्लाह के निजाम जाहिर करार जन्नो अल्लाह खुद मोहम्मद के वसीला बानिয়েছেন। मोहम्मद
মোহাম্মদ থেকে ওসিলা কে হবে? অতএব মোহাম্মদ যখন আল্লাহর ওসিলা, মোহাম্মদ যখন তার আল্লাহর বান্দাদের ওসিলা, তা আবার আল্লাহ কেন বললেন যে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আল্লাহকে আল্লাহর নিকটে যাওয়ার জন্য ওসিলা খোঁজো? তার মানে খুঁজতে বলেছে। আরে বাবা, ধরতে বললে বুঝে নিতাম, ভালো করে মুহাম্মদকে ধরা হয়নি, তাহলে ভালো করে ধরবো, কিন্তু না, মুহাম্মদ সামনে আছে, তারপরেও বলছে ওসিলা খোঁজো। তার মানে মুহাম্মদ ছাড়া আরো কোন ওসিলা আছে? কথা বুঝতে পারলাম? মুহাম্মদ এ আর তো আজকে নাজিল হয়নি, মুহাম্মদ আছেন, আর মুহাম্মাদের জবান দিয়েই বলা হচ্ছে যে আল্লাহর নিকটে পৌঁছাবার জন্য ওসিলা খোঁজো। বেরাদানে মিল্লাত, এমন একটা টপিকের দিকে আমি যাচ্ছি, এই তাকরির আজ পর্যন্ত আমি কোথাও করিনি, প্রথম এখানটাই। এই মুহূর্তে কিছু কথা বেরোবে, মিলিয়ে নেবেন। যত ভিডিও আছে না, হাজার হাজার, যদি এই রকম কথা মিলে যায় তাহলে আমি মিথ্যাবাদী। এই মুহূর্তে যেন কথাগুলো নেমে এলো, কেননা মুর্শিদ মওলা বলেছেন, বাবা তুমি থাকবে, আমি তোমার গাইডম্যান আছি। তো ইলম দেনেওয়ালা আমার মুর্শিদ খাজা গরিব নওয়াজের আওলাদ। আল্লাহ পাককে পাওয়ার জন্য ওসিলা খুঁজতে বললেন, অথচ নবী পাকের হাতে হাত দিয়ে বায়াত হলেন। নবী হলেন ওসিলা, তারপরে নবীর থেকেও কোনো বড় ওসিলা আছে নাকি? মাআযাল্লাহ, নবীর থেকে তো বড় ওসিলা নেই। তাহলে আল্লাহ পাককে পাওয়ার জন্য, আল্লাহ গায়েব না জাহের? জোরে বলেন, আল্লাহ গায়েবে না জাহেরে? গায়েবে, অদৃশ্যে, লুকায়িত, দেখা যায় না। নবী গায়েবে না জাহেরে? নবী এখন গায়েবে, ছিলেন গায়েবে, মিডিল পয়েন্ট এসেছিলেন জাহেরে। হ্যাঁ, তার মানে একটা পোশাক পরে এসেছিলেন। নবী হতে গেলে দেহ লাগে না? নবী হতে হলে দেহ লাগে না, নফস লাগে না। দেহ হওয়ার আগেও নবী ছিলেন, দেহ হওয়ার পরেও নবী আছেন। না, কথা বুঝেন না? জি, দেহ হওয়ার আগেও, যখন আদম আলাইহিস সালাম মিডিল পয়েন্টে পানি আর মাটি দুদিকে, সেখানে আমার নবী বলছেন আমি নবী ছিলাম, বুঝছেন না? তো নবী হতে গেলে দেহ লাগে না। তো অতএব এখানে ভালো করে বোঝেন, নতুন কথা যেটা বলতেছি, যেটা আজ পর্যন্ত বলিনি, আল্লাহ পাক গায়েবে। কেমন গায়েবে? আচ্ছা, নবী পাকের কথাটাকে বলে দিই। নবী পাক গায়েবে আজ আছে না নেই? আছে। কেমন আছে তাও জানি না। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদান, এ নবী আপনাকে আমরা প্রেরণ করেছি সাক্ষী স্বরূপ করে। তার মানে নবী আমাদের সাক্ষী। তার মানে আমরা যে টুপি পরলাম, উনি দেখতে পেয়েছেন, সাক্ষী দেবেন। আমরা মাঝমাতে বসেছি, দেখতে পেয়েছেন, সাক্ষী দেবেন কিয়ামতে। তাই তো আমরা কে কেমন ওয়াজ শুনছি, মনের ভেতরে কি খেয়াল আছে, ওটা তো দেখতে পাবে না। মনে মনে কে খাবার লোভে, না কেউ কি বলে একটু দিলে চাহিদা হয়েছে, বক্তাটাকে দেখে আসি, ওয়াজ শোনার নিয়তে আসেনি। এই যে মনে মনে অনেকের খেয়াল, কে আসছে মেলাতে, কে এসছে একটু বেড়াতে, ট্যুর করতে, কে এসছে সত্যিকার ওয়াজ শুনতে। অতএব যে যার মনের মধ্যে একা একটা খেয়াল আছে না, তো এটা তো নবী দেখতে পায়নি, সাক্ষী দিতে পারবে না? পারবে না? সব বসে আছে। আরে বাবা, আল্লাহ যদি তোমার মনের খবর না জানে তো নবী কি করে জানবে? আর নবী যদি মনের খবর না জানে তো আল্লাহ কি করে জানবে? তার মানে নবীকে আলাদা আল্লাহ থেকে করো না, আর আল্লাহকে নবী থেকে আলাদা করো না। যেমন ঘরের ভেতরে থাকলেও রাত কেটে গেলে সূর্য উঠেছে 8টা বেজে গেছে, এটা অনুমান করে বোঝা যায়। ঘরের ভেতরে আছে, সূর্য কখন উঠেছে দেখতে পাওনি, তবুও বলছে সূর্য অনেক দূর উঠে গেছে, বেলা গড়িয়ে গেল, বেলা অনেক হয়ে গেছে। এই তুমি তো সূর্য দেখোনি, কখন উঠলো, তুমি জানলে কি করে? বলে আরে পাগল, যখন সূর্য না থাকে তখন থাকে অন্ধকার, যখন সূর্য উদিত হয় তখন অন্ধকার দূরীভূত হয়, আলোকিত হয়ে যায়। অতএব দেখ, দুনিয়াটা পুরো আলোকিত হয়ে গেছে, তার মানে সূর্য না উঠলে আলোকিত হয় না। বোঝা গেল তাহলে কিরণ আলো করেছে, সূর্য আলো করেনি। সূর্য অনেক উপরে উঠেছে, সেখান থেকে সূর্যের আলোটা, কিরণটা পৃথিবীতে এসে পড়েছে। আচ্ছা বলুন, কিরণটা কি সূর্যের থেকে আলাদা? আরে সূর্য না থাকলে কিরণ হয়, উজালা হয়, আলো আসে, তাহলে আলোটা সূর্য থেকে আলাদা? সূর্য আছে বলে তো আলো, সূর্য নিভে গেলে আলো নিভে গেল কি? তার মানে অতএব আল্লাহ
আল্লাহ থেকে, আল্লাহ খুদ নূর, আল্লাহ নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আল্লাহ খুদ নূর, আসমান আর জমিনের নূর। সেই নূরের নূরকে নূরে মুহাম্মদ, কাদ জাকুম মিনাল্লাহি নূর, তাহাকি তোমাদের কাছে এসে গেছে আল্লাহর পক্ষ হতে নূর। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে নূর চলে আসে, নূর হেঁটে হেঁটে আসে, কি নূর চলে এসেছে। তাহলে মুস্তফাও নূর, তাহলে আল্লাহ নূর, নবীও নূর। তাহলে আল্লাহ আগে নূর, নবী পরে নূর, মানে নূর থেকে নূর। সূর্য আগে নূর, সূর্য থেকে যে আলোটা এলো এটা পরের নূর, তার মানে সূর্য না থাকলে আলো নাই। অতএব আল্লাহ যখন নূর, আল্লাহ যতক্ষণ না নিভবে নবীও নিভবে না, আল্লাহ না মিটলে নবীও মিটবে না, সব মিটে যাবে। নবীর ইবাদত সব বন্ধ হবে না, কেন সকলে দরুদ শরীফ পড়া বন্ধ হবে। হ্যাঁ, কিন্তু আমার নবীর উপরে সব কেউ না থাকলেও আল্লাহ খুদ নবীর উপরে দরুদ পড়বে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো অতএব কিয়ামতে সব মিটে যাবে, আল্লাহ দরুদ পড়া বন্ধ হবে না। কেন আমি এবং ফেরেশতারা দরুদ পড়ি, তোমরাও দরুদ পড়ো, তো ফেরেশতারাও মিটে যাবে, দরুদ পড়া বন্ধ। বান্দারাও মিটে যাবে, দরুদ পড়া বন্ধ। কায়নাত ফানা হয়ে যাবে, দরুদ পড়া বন্ধ। আল্লাহ তো ফানা হবে না, আল্লাহ হাইয়ুম কাইয়ুম, চিরঞ্জীবী চিরস্থায়ী। তো অতএব আল্লাহ পাক দরুদ পড়বেন। তাহলে নবী কি মিটে যাবে নাকি? নবী মিটবে না, আল্লাহও মিটবে না। এই জন্য আল্লাহ দরুদ পড়া চলবে অনবরত। তো যাই হোক, সূর্য থাকলে কিরণ আসে, কিরণ যেমন সূর্য থেকে আলাদা নয়, কিরণ থেকে সূর্য আলাদা নয়, সূর্য থেকে কিরণ আলাদা নয়, আল্লাহ থেকে নবী আলাদা নয়, নবী থেকে আল্লাহ আলাদা নয়। এই নয় যে নবী আল্লাহ না মাআযাল্লাহ, নবী আল্লাহ নয়। যেমন কিরণ সূর্য নয়, সূর্য কিরণ নয়, নবী আল্লাহ নয়, আল্লাহ নবী নয়। আল্লাহ হলো নূরে আল্লাহ হলো নূরে আদি আউয়াল, আর সেই নূরে মুজাসসাম আল্লাহ নূর থেকে নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা যেমন সূর্যের কিরণ পৃথিবীকে আলোকিত করেছে, তো আল্লাহ নূর থেকে নবী পাকের নূর পৃথিবীকে আলোকিত করেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। এ হলো আমাদের নবী মুস্তাফা। সেই নবী আছেন কোথায়? সূরা আল আহজাব 33 নম্বর সূরা 6 নম্বর আয়াত। আন-নবী আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম। আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন, নবী, আপনাদের বুঝতে বাংলা অসুবিধা হয় না তো পিছনের ভাইরা? হিন্দিতে বলবো, যে কোনো একটাই বলবো। তো ভাই আমার, হ্যাঁ জিজ্ঞেস করছি, বুঝতে অসুবিধা হয় না তো? না আর একটু ধীরে ধীরে বলবো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো ভাইরা আমার, আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ থেকে যে আলাদা নয়, ওটা কেমন? যেমন কিরণ সূর্য থেকে আলাদা নয়, ওটা তেমন। কিরণ সূর্য নয়, সূর্য কিরণ নয়, মানে সূর্যের যে আলোটা পড়লো এই আলোটা সূর্য নয়। তো আল্লাহ নবী নয়, নবী আল্লাহ নয়, কিন্তু কেউ কারোর সঙ্গে আলাদা নয়। কারণ আল্লাহ না থাকলে নবীর নূর আসতো না, সূর্য না থাকলে পৃথিবীতে সূর্যের আলো আসতো না। ঠিক তদ্রূপ ও মুহাম্মদ নূরে खुदा है, ये ना समझो ओ खुदा से जुदा है। दरमिया आकर अहमद अहद मीम बैठा दिया जाए तो अहमद, अहद और मीम लगा दिया जाए तो अहमद। ये तालीम हासिल करने के लिए ता को भी छोड़ना होगा, मीम को भी साइड करना पड़ेगा, रह जाएगा अली। यानी तालीम, ते आइन लाम ये मीम, ताई तरफ मीम उस तरफ, रह जाएगा क्या? आइन लाम या 5 तालीम 3 आली। तो आली जिसको मिल गया उसको तालीम हासिल हो गया, जिसको आली मिल गया उसको तालीम हासिल हो गया। तो अहद में जब मोहम्मद का मीम पड़ता है तो अहमद बन जाता है, और मीम को उठा दिया जाता है तो अहद हो जाता है। बस अल्लाह मीमेर पर्दाते ढाका, अल्लाह
আরে ভাই, কামেল পীরের কদমে যদি মাথা না রাখেন, হাত না দেন অলির হাতে, এইটা কি বললেও বুঝে নেবে? থরি পারবে না। যতই বিরিয়ানি খুশবুদার হোক না কেন, দুধের শিশি যে পান করে সেই বাচ্চার জন্য খাদ্যটা না লায়ক, ঠিক না বেঠিক? আর যদি বিবেকওয়ালা হয়, বিরিয়ানি কোরমা খানেওয়ালা হয়, তার জন্য বিরিয়ানিটা বড় মুবারকবাদ, ইন্টারেস্টিং, ঠিক না বেঠিক? অতএব যদি জ্ঞান বিবেক না থাকে, মাসুম শিশুর মতো জ্ঞান থাকে, তো এ তালিম কি করে নেবে? এই যে বিরিয়ানি কোরমার মতো গলায় বিষের মতো মরণাপন্ন অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে। এই জন্য বিবেক নিতে গেলে কোথায় নিতে হবে? বিবেকের দরজা একটাই। আমার নবী ইরশাদ করছেন, আনা দারুল হিকমাতা আলিউন বাবুহা, আমি হলাম আনা দারুল হিকমাতা ওয়া আলিউন বাবুহা, আমি হলাম হিকমতের দ্বার আর আলী হলো দরওয়াজা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো হিকমত যদি পেতে হয় তো আলীর কাছে আসতে হয়। তো আলীর কাছে আসতে গেলে সাজারায় সিলসিলা দেখো, আলী থেকে ওলি কোথা থেকে পেয়েছি, মুর্শিদের নাম দেখে নাও, সাজারায় সিলসিলা দেখো। তো ব্রাদানে মিল্লাত, বা সমুদ্রে যেতে গেলে নদী ধরে যেতে হয়, নদী ধরে গেলে সমুদ্র পাওয়া যায়। তো ওলিরা হলেন নদী আর আলী হলো সমুদ্র, আর তাকে ঘিরে রেখেছে নবী মুস্তাফা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো আমার নবী, আন-নবী আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম, নবী মুমিনদের উপরে তাদের জানের থেকে অধিক অগ্রাধিকার। তার মানে মোমেনদের জান যত নিকটে, তার থেকে নবী আরো নিকটে। জোরে বলেন। কে বলছে এই কথাটা? কে বলল? আমি কোরআন থেকে হাওলা দিই না? সূরা আল আহজাব 33 নম্বর সূরা আয়াত নম্বর 6। তাহলে আল্লাহ পাকের কথা না আমার কথা? এটা আল্লাহ পাকের কথা। আমার নবী মোমেনদের জানের থেকেও আরো নিকটে।